ابھی اپنے تاثرات بیان فرما رہے تھے ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ۔ آپ نے بہت ہی اچھی کرامت کا ذکر کیا، میں نے بھی کرامت کا ذکر کیا حضرت کی۔ ایسی بہت سی کرامات کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب محمد قدرت اللہ صاحب جاگیردار نے تحریر کی تھی، جو حضرت شیخ جی حالی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشینوں میں سے ایک جانشین کے مرید تھے۔ اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے سرپرست مولانا مظفر علی صوفی صاحب بھی آپ کو مخاطب کریں۔ صوفی صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں اس قسم کی سماع کی محفلیں، عرس شریف وغیرہ کی مقدس محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں شہر کی ادبی تنظیموں سے بھی یہ برابر جڑے ہوئے ہیں۔ شہر کے ادبی تنظیموں میں بھی آپ کا نام بہت ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو میں مظفر علی صوفی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا علی اکبر نظام الدین حسینی صاحب، حضرت مولانا ظفر میاں صاحب گدی نشین اجمیر شریف، مشائخین عظام، اور ہمارے حربی العزیز ہوم منسٹر صاحب جناب محمود علی صاحب، اور ہیز ایکسلنسی مسٹر مہدی شہروخی، ہیز ایکسلنسی مسٹر سلیمان کاکڑ، اور عالی جناب پروفیسر عین الحسن عابدی صاحب، وائس چانسلر مانو، برادران طریقت، مشائخین کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے واقعی یہ ایک اعزاز ہے، میرے لیے باعث عقیدت ہے، میرے لیے باعث مسرت ہے، یہ میری نجات کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب جو 113 سال کے بعد آج حیات قاسمی کی جو تھی، وہ آج وہ کتاب کی شائع کرنے میں اس خادم کی خدمات کو سرکاروں نے قبول کیا، اور میں نے اس کتاب کو پھر سے اس کو ری رائٹ کر کے، اس کو پھر سے طبع کر کے آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس کا رسم اجرا کروں گا۔ تو ابھی تعارف کے طور پہ تو جاوید کمال، ڈاکٹر جاوید کمال صاحب اور ہمیں محترم ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب نے تفصیل میں بھی تھوڑا اختصار کر کے یہ فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت شیخ جی علیہ صاحب فقہ رحمۃ اللہ علیہ جھنجھنو بگڑ افغانستان سے آپ کا تعلق تھا۔ جب اپنے پیر مرشد کی ہدایت پر حیدرآباد تشریف لائے تو اپنے ساتھ خوال کے 2 چوکیاں ساتھ لے آئے۔ تو اس زمانے میں 1238 میں حضرت کا وصال ہوا، اور وہ 29 سال حضرت نے حیدرآباد میں گزارے۔ تو حیدرآباد میں قوالی کا رواج نہیں تھا۔ قوالی کا رواج اسی خانقاہ سے شروع ہوا، اور یہاں سے قوالی کا اہتمام ہوا۔ تو حضرت شیخ صاحب قبلہ کے ساتھ ان کے جو 2 خادمین تھے اور 2 قوالی کے چوکیاں تھے۔ جب ہر زمانے میں ایک کبھی یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہ قوالی کا اہتمام ہونا چاہیے، مزامیر کا استعمال ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ ہر دور میں ہر زمانے میں مکالمے رہے، مباحثے رہے، اور اس میں لوگوں نے کافی جو سو مولویوں کا الگ انداز تھا، فقیروں کا الگ انداز تھا، صوفیوں کا الگ انداز تھا، مگر سلسلے چشتیہ میں قوالی اور سماع کو بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کو اگر میں بتاؤں کہ تو مناسب ہوگا کہ اس کو خیر عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے جو آداب ہے قوالی سننے کے، وہ باوضو اور ہم فہم لوگ، ہم خیال لوگوں کے ساتھ خلوع بیدے کے ساتھ سننے کا ہے۔ اور قوالی میں بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، اور اس میں سلوک کے مناظر طے ہوتے ہیں، اور اس میں بزرگوں کی عنایت ہوتی ہے، اور اس میں جو سو تزکیہ نفس اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم چشتیوں کے پاس قوالی کا بڑا اہتمام ہے۔
कुछ अरसे से तो मैं तो ये कहने लगा हूँ कि जब से हज़रत सुल्तानुल तारिकी के पीर मुर्शद हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुल्तानुल हिंद बना के हैदराबाद हिंदुस्तान भेजा, तो मैं ये अभी और आप देखते हैं कि कुछ खाना नक्शबंदी सिलसिले में तो समा का एहतमाम नहीं होता है, मगर दूसरी खानख्वाह में होता है। तो कुछ अरसे से मैं ये कहने लगा हूँ कि ये हमारा एंथम है, ये चिश्ती एंथम है, जो ख़वाली जो है, क्योंकि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को जब यहाँ का सुल्तान बनाया गया, जब यहाँ का बादशाह बनाया गया, तो हर जैसा हर मुल्क का एक नेशनल एंथम होता है, तो मैं इसको ये एक ख़वाली को हमारे चिश्ती एंथम के नाम से जो से लोगों को बोलता हूँ। अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे से ज़्यादा इल्मियत रखते हैं, तो मेरा ये जज्बा है कि ये एक एंथम है और ये ख़वाली के ज़रिए। तो हैदराबाद में जो ख़वाली की जो देन है वो इसी आस्थाने से हज़रत शेख साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो इसका उनका नाम हज़रत शाह मोहम्मद क़ासिम था, वो था। एक वाक़या बयान कर देता हूँ, क्योंकि करामातों से हज़रत की ज़िंदगी भरी हुई है। हुआ ये कि जब ख़वाली का जब एहतमाम करने लगे तो कई जगह से एतराज़ होने लगे कि भैया अब ये नई चीज़ हो गई है, जो राजस्थान से आए हैं ये ऐसा कर रहे हैं। तो हज़रत की एक मुरीदी थी जिसकी ख्वाहिश थी कि उसके जनाजे के साथ भी ख़वाली हो। अगर आप देखते हैं तो वहाँ चिश्ती खानख्वाहों में बच्चा पैदा होता है तभी ख़वाली होती है, अक़ीक़ा होता भी तो ख़वाली होती है, और बिस्मिल्लाह होती भी, तस्मिया खानी होती भी तो ख़वाली होती है, इंतकाल होता है तभी ख़वाली होती है, जनाजे के वक़्त भी ख़वाली होती है। चिश्तिया खानख्वाहों चिश्तिया घरानों का ये रिवायत है। तो एक हज़रत की मुरीद भी थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे सरकार मेरे जनाजे के साथ भी ये ख़वाली हो। तो जब ये लोगों को मालूम हुई कि जब जनाजे के साथ भी जो ख़वाली होने लगी, अब तक तो खानख्वाहों तक महदूद थी, अब ये रोडों पे भी ख़वाली होने लगी है। तो महल्ले के कुछ मंचलों ने ये किया कि एक चौराहे पे जमा हो गए और ये जो सैयद साहब के वो बूढ़े फना का जो बैल है, फना का कुछ है जो बुजुर्गों के दिन के नाम पे या कुछ अवतारों के नाम पे जो गाया बैला जो छोड़ देते, तो एक सांड उस ज़माने में उस गली में रहता था, तो किसी ने उसको भी शराब वराब पिला के बोला कि जब ये जनाजा आएगा तो आप ये बैल को उधर उस तरह ढकल दो। तो लोगों ने आके कहा कि ज़्यादा सांड जो है सो बैल बहुत मस्त हालत में जो ये आ रहा है, ये सब ज़ख्मी कर देगा। तो हज़रत शकील साहब क़िबला ने फरमाया कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक है, वो अपना रास्ता देखेगा, हम अपना रास्ता जाएंगे, उसको आने दो। जब वो सांड हज़रत के सामने आया, हज़रत की तो हज़रत जलाली बुजुर्ग है, शुरू से हज़रत का तबीयत में जलाल रहा है, जलाली बुजुर्ग है। तो हज़रत ने जो सांड की तरफ देखा तो वो तड़प के जो मर गया। हज़रत ने अपने मुरीदों से फरमाया कि इसको ज़ुबा कर दो तो ये हराम मौत मर जाएगा, जब ये ज़ुबा कर देंगे तो इसका कलेजा हमको ला के दिखाना। तो जब उसको ज़ुबा कर दी और कलेजा ला के दिखाया गया हज़रत को, तो उसका कलेजा छन्नी छन्नी हो गया था। तो हज़रत ने फरमाया कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसी का यही हाल होगा। इस वाक़े के साथ मैं आप लोगों के साथ इजाज़त लेना चाहता हूँ। वो आखिर दवानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मैं किसी का फ़र्दन नाम नहीं लिया तो माज़रत चाहता हूँ, वक्त की तंगी की वजह से आप लोगों के फ़र्दन में नाम लेके आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपका खैर मकदम नहीं किया मैंने, अगर किसी को मेरी गलती हो तो मुझे माफ़ करने का।